Эй, ну что, продолжаем Divinity. В прошлой серии, получается, мы встретили Сейву, которая нас обучила немножко делам пробужденного. Ну и у нас появился навык спиритизма, наконец-то. Мы можем видеть призраков. А сейчас я гуляю по трактиру и изучаю его. Вот. Ой, призрак. Лео, за вас все не слышите. Что за рэпл происходит? A weathered woman in a dirty sea captain's tunic babbles breathlessly to herself, and somewhere nearby you hear a bell ringing. The bell rings a warning and the tide is on the turn, and I without my compass. The ship is in the locker, on the bottom in the rocky shallows, and all are drowned but me. And yet, can you hear? The bell rings on. The bell haunts me yet, and it would drive me mad. I'm haunted by my crew. They ring the bell to drive me mad. Please, make it stop. She buries her head in her hands and cries. Make it stop. Come. A ghostly seaman stares at the captain, his lip curled in a malevolent grin, his eyes wide with hate, and all the time he rings his bell. He registers your presence. His head swivels towards you. Spoke to the lady captain, didn't you? I seen you cozying up. Are you hers, you bag of bones? Or sail you with us? And I'm saying, you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful. I'm doing my duty here, I am. I'm the lookout and I'm ringing the bell. Rocks ahead, Captain. There's no lighthouse here. Rocks ahead! Ha 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 ha! But I'm on duty here. There are rocks ahead and the captain must know it. Then you're an idiot. He blinks once, twice. A single salty tear drips from one ghostly eye. The bell falls silent. He raises a finger to his temple in salute and fades away. Он исчез. She babbles breathlessly on, barely aware you're there. My ears are still a-ringing. And I have you to thank for it? Then thank you, I surely do. That accursed bell lies with the peacemaker, on the bottom in the rocky shallows. My compass lies there too. She goes white as the proverbial ghost. You've got no call to go looking for no cargo. Far as anyone's concerned, we sailed with an empty hold, and if there's anything left to salvage, you leave it where it is. And you can't be too careful. Heed me. Leave the cargo of the peacemaker alone. You're right about that. She turns away. Conversation over. Curiosity kills the cat. Or gets its Что sense буду of делать? pure Вопрос. joy. Деревянная фигурка. You're willing to risk Давай возьмем, pure может joy пригодится for на one что-нибудь. night with a lizard. Then you're an idiot. Что скажете? Shame it is. An absolute shame. Alexander, slaughtered like a supper lamb. Poor dear. It ain't right. It ain't right. Never thought I'd say this. I hope they round up them sorcerers for good. I ain't needing one sick and a void woken on me. You said it, Hilga. You're a true patriot. Найс. Они даже не знают, кто перед ними находится. You're willing to risk лучше и не joy знать. for one night with a lizard. Yeah? What do you want? Huh. I want another beer and a bowl of stew. Which of us is more likely to get what they want, do you think? Guess that makes me a sinner. Perhaps you can help us settle an argument. Thatcher here is one of my dearest friends, but she isn't the brightest. Thatcher grins hello. Ну, Our mate Boris got posted to Fort Joy for consorting with lizards.
And Thatcher here still fancies a turn around the park with Loverick's lizard. I say she'd be sleeping with the enemy. What say you? Так, чего? You've got to pick who you can trust. They look at you expectantly. You got that right. And I'm saying you can trust me. Hmm. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know. If they can get Alexander, they can get any of us. You're right about that. Right as rain, Hilka. Eden looks victorious. Thatcher looks unconvinced. See? I told you. Thatcher shrugs. All right, move along there. You may be wiser than you look, but you're of no more use to me. She turns back to her drink. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. With a dip of her head, she indicates that you should talk to her Ах ты. Тэтчер. Your beard, my lord. It seems less О, тут lush призрак. somehow. Здравствуйте. It's as lush as it's always been. Now train your eyes on my treasures, not my person. Here now. When one's in a small town, one must expect small town man. Have you a reason for barging into my room, sir? No harm done, I suppose. Though why I pay good money for these so-called bodyguards is another question and still. I may as well introduce myself. Baron Levere, at your service. I'm a wealthy man, and wealthy men need protection, especially if they accompany their wealth. The merchant's burden, you see. He must escort his merchandise, always. Travels, you say? And why would you assume I'm a traveling man? Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. He laughs heartily. Of all things, I wouldn't have thought my boots would give me away, but you're quite right, of course. I am traveling, yes, to Arx. Lucian's Day will be upon us soon, a celebration no man with a heart that is both as pious and mercantile as mine should miss. I go because it is every citizen's duty, our communal obligation to chant the rites of the return and pray for Lucian's divine resurrection. That said, I do have more secular motivations as well. Arx positively overflows with pilgrims during the festival, pilgrims and their purses. As a merchant, it is quite my favorite day of the year. Music to my ears. A happy accident after all. If there's anything else you need, know you're always welcome. Но на сюда не поставить этот. Он, конечно, неплохой, но, блин, мог бы быть и лучше. Нагрудник мощный, конечно, да. Это тоже мощно достаточно. И это неплохо. Ух ты, лук. Хотя у Лоуса плюс-минус такой же, только тут еще удушение. Ну ладно, оно плюс-минус одно и то же выходит. Ладно, пока ничего не хочу от тебя. Дух барона Левера. А этот? Барон Левер. Так, что? I am Baron Levere. I am Baron Levere, not he. Not he. I am Baron Levere. No, an imposter is he. A lone wolf in my own sheep's clothing. Bejeweled is he with a false name.
Draped is his back with a false mantle, bedecked are his cheeks with a false beard. Murderer, thief, impostor, I am Baron Levere. A rival's revenge? Another merchant's madness? Oh, the fever of gold is reason's bane. But it matters no longer what drove them to daggers. It matters who drove them into my flesh. You who hears the laments of the dead, avenge me. Kill the false baron. Give me back my name. Please. Отомстить? Ну, слушай, если он действительно его убил... О, ловушки. Ой, ё-моё. What the devil are you staring at? Ну-ка, давай-ка его спросим. Your beard, my lord. Ah, looking for another trade? Well, bugger me with a bull's horn. Якорь мне задницу поперек себе шире. Although, met with his spirit, you say? My. Who's the little mouse that comes a-sniffing out the wolf? Could he be a god-woken? Money. The very reason every lone wolf in the land is looking to sink its teeth into your flesh. Mm-hmm. His name wouldn't mean anything to you. He's beyond your ken and your claws. You, however, are not beyond mine. You're about to make me very, very rich, little mouse. Richer even than butchered old Baran, whose dead appearance I'm keeping alive. Speaking of keeping up appearances... You men, stand by your master! This ruffian has come to rob me! Вот тварь, да? Аура вакуума? Это что такое? Накладывает удушение на персонажа поблизости, которые с некоторой вероятностью накладывают немоту. О, what? Ничего себе, какие новые скиллы, я такого еще не видел никогда. Так, мне за спину к тебе и не зайти, да? А потом он у нас ходит, в общем-то. Слушай, а я могу на свои же ловушки закинуть? Могу. Вот и хорошо. Просто замечательно. Так, надо бы его союзничков побить. Музычка прикольная. Такая ранжа высокая, серьезно? Слушай, нифига себе. Очень высокая ранжа. Так, отлично, мы его охладили. Шоки охлаждения. Замечательно. Он не так уж опасен будет на следующий ход. Hurts, doesn't it?
Блин, на самом деле стан надо было дать, наверное. Ну ладно, это там оглушенный сидит. Так, вот этого парня стоит, наверное, на ловушку скинуть тоже. А, он полечился от огня. Ничего себе. Какие интересные перки у него там. Ну ладно, надо этого убрать. А я его убью вообще? Мне кажется, нет. Блин, Фейна задеваю так. А, погоди-ка, я же могу просто его курицей сделать. Или убить. Что лучше сделать? Давай сделаю его курицей. И бафну, значит, с воодушевлением. Хотя нет, лучше каменную броню на Фейна. Так, курицу еще убиваем. Та-та-та-та-та-та. Так, этот чувак скоро у нас будет готов файтиться. Давай пока... Блин, я не знаю, стоит ли в инвиз входить. Мне сначала этому чуваку броню снять надо, потом в инвиз уйду. Блин, я так Фейна задену, ведь очень близко стоит. А давай тоже в инвиз уйду. Ну все, парни. Шла уже смерть. Очень сильно они упустили преимущество. Блин, это не совсем спина. Ну ладно, я его сейчас так затыкаю. Все, затыкал. Вау, сколько всего крутого! 7 свитков. Так, это лоус на продажу. Это себе. 2 клинка, правда. (16, 18, 2, 3). Вот, кстати, вот этот тут клинок. Ой, ну такой низкий шанс этого. Ну тут дамаг выше. Еще и ровно можно будет поставить.
Но мой мощнее в целом. Мне истощение дается. Ладно. Ты знаешь, что делать? Проберись в таверну Дрифт, вот найди того, чье обличие может тебе послужить, а потом выслеживай и убивай пробужденных. Приноси ей головы мне на лесопилку. Наш клиент щедро платит за каждую. О! Это тоже крутая штука. Да и это крутая штука. Слушай, дропа мне с него... Ого! Вот это да. Для ловца это просто офигенная штука будет. Так, ловцы, мы тебя тут кое-что залутали. Так, у нее тут вообще такая себе. Сюда еще можно этот поставить. Блин, вообще круто. Угу. Так, вот это-то мы кому оденем? Вот это Фейну надо одевать. А это можно дать Лоуса. А вот это мы одеваем Лоуса, да? А, она тоже с этой. С плащом. Вот он и чем отличается. Так, ну вот это тогда мы Фейну одеваем. Отлично. Так, только мне нужно достать эту сферу. О, у нас тут скиллы еще можем засунуть. Извлечь. И отсюда вытащить эту. Так, где там эта наша новая кираса? Сюда мы вставляем вот эту. И нам нужно вставить в этот амулет руну на шанс крит удара. Все, да? Ну что, здорово. А лоусы сюда можно чем-нибудь засунуть. Вон, на музыку возвращает. Ну, не знаю, давай сопротивление огню, что ли, или морозу, в воде. Чем-то поставить. Это не принципиально уже так. Начинаем взлом. По-моему, не взломаем. Locked. А если под воровство одеть получше? А тут, по-моему, взламывает. Да, отлично. О, дымовая завеса. Так, призрак, что скажешь? Я закончил. The imposter is dead. My name is mine once more. You who succors the souls of the dead, I thank you. I am Baron Levere. In the halls, I'll be Baron Levere. И все, мне просто опыт дал. А, вон тут еще был ключ. Lucky find. Та-та-та-та-та-та-та.
Слушай, а нас тут не накажут, то, что мы это поубивали? Junk. Тут дорогое вино, смотри-ка. Блин, не знаю, стоит ли мне этот хлам собирать. Так. Путь и паломничество, давай почитаем. Лишь самые набожные отправятся в этот путь, и не все переживут его, но если ты желаешь совершить путешествие в великий город Аркс и отпраздновать День Божественного Люциана, то я помогу тебе приложить самый безопасный маршрут. Если твой путь начинается на побережье Жнеца, то отправной точкой станет рыбацкая деревушка Трифтут. Ты пойдешь пешком через райские холмы, потом через горы и придешь прямо в Аркс. Плыть на корабле не советую, в городской гавани будет так тесно, что тебе просто не удастся пробиться к пристани. Так, по-моему, никто ничего не подозревает. Так, с этими мы пообщались, давай сюда зайдем. Дверь закроем, чтобы никто ничего не видел. Закрой дверь. Ой. Да, блин. Ой, сюда. Сюда тэтчер зашла. О, блин. Простите, что я сюда зашел. Она, наверное, это недовольна на меня, то, что я ее это обвел. А, это же каюта этого. Сынишки. Да, блин, эта крыса задолбала дверь за мной это. Тролли, краткое руководство. Термином повадки тролля мы обозначаем все отличительные черты жизни этих существ, от убийств и манеры питания до характерного рева и ритуалов ухаживания. Если в пещерах и на лугах вашего края вы обнаружили троллей, то первым делом вам следует определить их повадки. К счастью, эта книга сможет вам помочь. Все тролли – грозные противники, причем не только из-за своего размера, но и благодаря удивительным способностям к регенерации. Только мы это читали, как книга, по-моему, иначе называлась. Хуберт рассуждает о могуществе тех колдунов истока, которым подвластна сама земля. Они способны поднять в воздух громадные камни и сделать почву ядовитой. Чтобы она отравила врагов, могут сделать из воина настоящую ходячую крепость. Хуберт очень старается показать, как все это должно вызывать отвращение и недоумение. Но в тексте постоянно проскальзывает восхищение. В этом толстом и весьма энергичном путеводителе перечисляются достопримечательности Аркса, в том числе знаменитый кафедральный собор. Его особенно рекомендуют посетить в главный городской праздник Люцианов день. Кроме того, путеводитель предупреждает не пытаться пройти испытание пути крови. Если вы хотите узнать эту историю, это испытание, спросите Арку, хранителя гробницы Люциана. Ну, тут крысы дохлые, тухлятина какая-то. В этой книге рассказывается, как создать слепящую гранату, не используя ничего, кроме медузника и зелья сопротивления воздуха. Конечно, на любом из этапов граната может взорваться и ослепить незадачливого мастера, но все равно вы записываете рецепт. В конце концов, похоже, дело простое, и что вы с закрытыми глазами справитесь. Смешно. О, дневник. Но парень Бланшаров был хром.
Так что левая ступня ему все равно не была нужна. Кроме того, я влил в него достаточно янтарного эля, чтобы заглушить боль. Добрый проступок с моей стороны, учитывая обстоятельства. От матери мне прилетело, мало не покажется. В следующий раз придется проворачивать все так, чтобы она ни о чем не узнала. Сам виноват, что оставил этого Боншара в живых. В книге получается разобрать один рецепт, но больше напоминает головоломку. Придется экспериментировать, чтобы понять, о чем тут говорится. Магия смерти рождается лишь в тени, если с ней из кости череп соедини, сотвори пергамента или бумаги и свитки полной злобной черной магии. Это мы уже знаем, по-моему, читали такое. О, лицерез. Nice. Так, книга стихов, что там? Среди детских стишков книжки вы находите любопытную дразнилку, которая называется Алиса Алисон. Не подходи к Алисе близко, иначе жабой станешь ты. У тех, кто обижал Алиса, растут копыта и хвосты. Натравить ли кучу лесных пауков или рот наколдует тебе червяков тому, кто якшался со сдобной Алисой, гадюкой придется скрываться в кусты. А где скилл мой заслуженный? О? Только пища и перо, по-моему, мне не поможет ничего сделать. Как-то и раса попросили своего могучего бога, чтобы тот наделил их даром полета. Да как вы смеете, скричал бог, вы ничем не лучше недалеко народца. Пожертвуйте мне ваш лучший, или я покараю вас. Там кому-то игры такие. Got a picker you can trust. You got that right, Hilga. You got that right. And I'm saying you can trust me. I can see a sword. Ой, наверх тут не пройти, да, сейчас? And you can't be too careful, you know? If they can get Alexander, пойдем they вниз туда. can get any of us. You're right about that. Right as rain, Hilga. Вот, тут все еще пьяная валяется. Мне можно на кухню зайти? Там, по-моему, вот эту женщину убили, которая сейчас призрак. Смотри-ка, можно. Так, что вы тут готовите мясо из человечины? The cook acknowledges you with a small bow, an oddly formal gesture given the surroundings. Please, sir, you should not be back here. It's not safe. Вас сначала так. Ah, the stew. It's much in demand. You should speak to Loverick if you want some. В смысле, я хочу делать? Please, I must insist you keep out of my kitchens. It's not safe for you to wander about like this. A ghost? Peddle your children's tales elsewhere. I have work to do. Please, I must insist you keep out of my kitchens. It's not safe for you to wander about. Sharp knives, boiling liquids, short tempers. Don't underestimate the dangers here. Now. Ну ладно. Хотят выгнать меня, да, отсюда? Я еще к вам вернусь. Ой, там что? Вышибайте? Что? Ратуйте. Papa no, you no go. Сказать, что вы ищете человека по имени He Лоха. grins, unpleasantly. Loha didn't tell me to let anyone of your description in, so why should I? It's already mad as a bag of cats down there, and I've no intention of flinging another mangy yowler in there. Scoot! Вау! Damn right. I got a right to live, don't I? Ого! It's the greater good. I don't think you know the smaller good if it
Слушай, это на самом деле крутой доспех. Очень крутой доспех. Ну а подумать, стоит ли его для Лоуса брать? Но опять же, скрытность и воровство не так сильно уж и нужно. Но он клевый, он реально клевый. Взять, не взять, не знаю. Ладно. Я подумаю. $4000 стоит, офигеть. Ну, он хорош тоже. Да что за перки-то здесь? Накладывается он, если нет маг брони. А, у Лоуса нету, кстати, да? Плаща и кинжала. Удар кинжалом, который наносит дофига урона, плюс вызывает гниение и болезнь. Уже мощный скилл достаточно. Бросок кинжала в каждого из окружающих врагов. Может стать ударом в спину. Посылает немоту. Хорошая вещь, кстати. Слушай, а вот какой-нибудь скилл бы я бы у него купил бы. Papa, no. None of your beeswax. Unless you got a reason to be here. Cute. Sounds something like my... You again. I told you to scram once. Don't make me say it with my fists. Так, вышибайте, давай я тебя куплю что-нибудь. Сейчас мы с тобой улучшим отношения. Ты мне как миленький что-нибудь продашь. Плащ и кинжал это надо для Лоуса. Погоди-ка, у меня разве нет этого навыка для Лоуса? Неужели я его нигде не покупал? Да, значит, я не покупал. Надо купить. Покупаем это. Это хороший скилл, надо купить. Уничтожает магическую броню. Но не может быть ударом в спину. Блин. Веер ножей выглядит достаточно прикольно. И хлороформ, кстати, прикольно выглядит, потому что всего одну единицу хавает. Но так при условии, что нету маг брони.
Ну, это можно купить, копейки стоит все равно. $3000 бабла, охренеть. Так, пальчик кинжал для лоуса. Яйца для Фейна. Ага, один скилл надо убрать какой-то, да? Чё бы такого убрать? Что наименее полезное? Наверное, бычьи рога наименее полезный скилл. Вот, потому что первая помощь, она хотя бы может это, нокдаун снять. Я могу лоусы полечить, снять нокдаун с нее и тупо ее исцелить. Это очень круто, на самом деле. А так, ну, стальная броня еще тоже достаточно такой сомнительный скилл. Вполне сомнительный. Нужен ли он мне такой? Ну ладно. Пока пускай будет так. Хочу вниз. В смысле, он реально не хочет меня впускать? Погоди-ка. Так, чувак. Давай-ка это, ты встанешь? Я хочу его... Вот, стойте, общайтесь. Так, мне нужен предмет с воровством. Ну, вот этот вот. Требуется воровство 3, серьезно? Damn right. I got a right to live, don't I? Throw him in a hole for all I care. It's the greater good. I don't think you'd know even a smaller good if it bit you on the arse. Требуется воровство 3. Я хочу его обокрасть. Так, пускай Лоус пока здесь стоит, с ним общается. Мне срочно нужен перк воровства. Одну единичку еще дополнительная. Обузим механики, пацаны. Smells worse over here than a dozen rotten eggs. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. And tread the proper trail. Постойте. Да блин, долбаное животное на меня задолбало уже. Вы все еще общаетесь? Оба. Максимум 1100 могу украсть? Нет, мне это не надо. Нет, деньги красть мне не надо. Не надо. Это очень тупо. Мне нужно украсть у него книги, возможно, обучающие. Надо украсть у него то, что вероятно не исчезнет при его смерти. Точнее, вероятно исчезнет при его смерти.
Слишком дорогое, да? Ну вот, и свистнул классный доспех. Вообще бы я бы свистнул бы вот это, если я бы мог. Это хорошая вещь. Убеждение дает. Штука слишком хорошая для меня. Ну, давай вот это возьмем. Давай саперный набор, 2 штуки, все, да? Заметь, он сам первый напал на меня, потому что он посчитал, что я... Так, делаем вот так вот, чтобы не привлекать внимание. Ну чё, парень? Ого, он жирнич, кстати. На самом-то деле, он жирнич. Ну ничего, мы сейчас придумаем, как тебя убить. Так, главное, чтобы он не слишком набил Фейна перед его ходом. Фейн должен сходить обязательно. Офигеть, у него броня. Ну, то, что мне спиной стало, конечно, ты молодец. О, я, кстати, броню могу уничтожить, наверное, да? Раз, два. Делаем так вот. Угу. Вот там это пробить его надо. Вот, а мы можем его сейчас пробить, кстати. 138, но у меня уже очков не хватает. Ну ладно, он же не пойдет своему мазуту. Хотя погоди-ка. Я в теории могу его усыпить. Давай попробуем, кстати, это сделать. Сделаем вот так вот. О, это так работает, прикольно. Буду знать теперь. Ждем. Типа, если у него остается магическая броня немножко, но ты все-таки можешь его усыпить на ход, то у тебя это получится сделать. Это реально круто. Это очень хорошо. Давай теперь свой новый клинок. Отлично, болезнь, истощение. Он и истощение, да, накладывает? А, истощение это у меня кинжал наложил. Прикольно. Ну что, блин, у меня уже столько контроля, капец. Еще и шок накладываю. Жалко, что Фейн получает дамаг. Ну ладно, ничего страшного. Для Фейна это щекотка тупо. А вот для этого дядька не щекотка, нифига. Ебой. Здесь никто ничего не подозревает? А чё ж так краденое? Но зато какой доспех классный.
Все для... О, так он еще и воровство дает. Это он... Круто, блин. Так, а Фейну нужно вот этот вот одеть. Хотя, слушай. Да, это Фейну надо одевать. Скорость движения равна 0. Круто. Надо вытащить рунки из доспехов. Это то, что надо сделать, не забыть. Ты еще хотел это колечко одеть. Так. Так, мне нужно куда вот? Всеобщее охлаждение. Что дает? Накладывает охлаждение на врагов вокруг, замораживает поверхности. Ого, далеко так? Неплохо. Иногда это имеет смысл будет потом переодевать его на воровство увеличенное. Так, надо сюда этот вставить рунку какую-нибудь. Рунку надо вставить. Точность нужна. Ставим точность. Так, еще по скиллам ловца. Так, ловца, чтобы тебе взять. Ярость. Возьмем. Так, это больше не надо. Так, что бы еще бы взять? Давай ледяной веер возьмем. Мало ли, пригодится. Так, точильный камень еще. Кольчужный шлем. Чашка чая, яблоко. Что тут читал? Вода как оружие. Хуберт вкратце описывает способы, которые некоторые колдуны истока могут обратить себе на пользу. Даже легкий дождик. Вода способна превратиться в острый, как бритволет, в морозную броню и странным образом может даже лечить. Хренли признает, что хороший гидрософист был в свое время весьма ценным членом общества. Сейчас же, говорит он, картина получается более мрачная. Ну да, сейчас же они это, колдуны истока, все такое. Я надеюсь, вы не тяжелые?
Руководство написано на дровосеком волшебницу, дочери дровосека мага, о способе производства наиболее качественной бумаги. Пролистав до конца, вы читаете секретный рецепт. Побольше щепок, вода, огонь. Окей. Смотри, еще куча новых классных скиллов, да? Хлороформ я уже понял, как работает. Это не надо. Запретить двигаться это не надо вообще. Насылает истощение. Вот это, кстати, хорошая вещь. Но у меня как бы в теории есть этот. Вот эта штука. Здесь больше дамага будет. Да, все-таки возьму, наверное, вот сонные руки. Или приказ молчания взять. Не, давай приказ молчания лучше. Так, что у нас тут такое? О, что там дяде закапано? Шлек. Сколько денег-то у меня? Ну, немного у меня денег. Хотя, если все продать, наверное, будет много. Look at that. A fresh face. And a pretty little kisser it is, too. Welcome be, Governor. Take a load off and enjoy Effie's plundered. Good to meet you, Governor. What's your poison, then? A sip or a smoke? Aye, so it is. But not just any Drudnay. Oh, no. My own special blends. Further down's the arena, see? And the gladiators are always on the lookout. О, там арена. Я хочу сходить туда. I give them that edge. You could say that my darling herbs flower in the flesh and blossom in the brain. So, if you're interested, Governor, all you have to do is use your imagination. How can I make you bloom? Я хочу смесь, увеличивающую ярость. No problem. In return for a reasonable donation, that is. Effie digs all kinds of outlandish herbs from out of the depths of many pockets. And Much obliged, Governor. And here's your blend. Just take it to that big beauty of a pipe over there. Смесь трав для ярости. Окей, ладно, пускай будет. Right, good to see you, gang. Take all the time you need. Pleasure doing business with you, Governor. Ну ладно. Что еще у вас тут есть? The tigers fly, the leopards lie, and you, oh! But I know you, don't I? I have seen you in the night, older than life, younger than death. Just a dream, of course. Just a dream. А если они тут обдалбываются? Are you? Are you? No, you aren't. Так, есть тут еще торговцы какие-то, но посетители. What? Watch him fight. Watch him. See that? Ой, чуть не своровал, ну что-то. What do you want? Boss is busy. Loha, you've been living under a boulder.
А, и он мне и нужен. Good. Boss could use some good news. Listen up. Don't waste his time. You've really ticking me off, Marla. Он, да, вот плохо. Marla's one of us. Not no more she ain't. I brought you up from girl to woman, Marla. Like you was my own. This? He lifts his right arm, showing a white bandage beneath his ribs. A wet red spot shows through. This ain't the thanks I expected. Who sent you? The formidable dwarf slams his fist on the side table. You hear a loud crack. Enough! Do you know they killed Anhar? Do ya? Start talking sense or I'll take that tongue right out of your mouth and fry it for supper. Bart, Kate, get her to talk or bleed her out. She ain't one of mine anymore. His sneer travels from the restrained dwarf to you. And you. You better have a damn good reason for coming here. I almost feel bad for you. Almost. Brave lad, waltzing in here now. I hope for your sake you've got good news for me. Family matter. She's one of mine, acting like her brains are scrambled though. Came after me with a knife. Lucky for me, she caught an old wound. Scar slowed down the knife. So, how'd you make it out of Fort Joy? Tell the truth now. Who was it that sent you? I gotta say I'm impressed. I love a good story. Here's one I heard lately. A group of strangers landed on the beaches outside town. MasterChiefRUS people. You one of her little seekers? Chasing down Godwoken and begging them to save us all? We ain't gonna keep you around much longer. That's so. He leans back and narrows his eyes, looking you up and down. You know, the order's been going on about Godwoken for an eon now. Voidwoken's still lurking, though. They're still hauling folks off to the Joy. So if you are who you say you are, what's the point of you? Ah, I should have guessed. And it just so happens I can help you. Depending on what you can do for me. He gestures towards the bandage across his side. Had a bit of family trouble lately. My girl Marla got it in her head to come after me with a short blade. That ain't like Marla. Ain't like her to pull the silent treatment either. Something's going on. And wouldn't you know it, that blade she used wasn't any normal bit of steel. Belonged to another of my people. Guy's name is Mordus. Bit of a loner, but smart as hell. I sent a few guys to go check on him, see if he knew what had got into Marla, but no one can find him. I'd like a word with the guy. Glad you see it that way. No one's seen him in a good few. I've got some people checking out his house near the tavern now, though. Tell them I sent you, and they'll let you know what they've found. Truth is, they might be glad to see you. Reckon a sorcerer will have better luck finding one of their own. I'm listening. That's right. Lost one of my best lads, Anhar. Didn't get Jarlia's body back, though. Maybe one of them beasts took her like they did the sorcerers. Well, I reckon that's good news. Poor thing. She'll be back in time. She and Anhar were sweethearts. We will, once the Reds turn down the alarm a bit. They're jumpy as all hell for the moment. Won't do anyone any good to raise a ruckus now.
Whatever needs doing. Isn't that obvious? Слушай, неплохой клинок. Правда, низковатый уровень. То, что у него колющий урон, это очень здорово. Ну блин, ну ладно. Good. One more thing. Like I said, Mordus is a sorcerer. Maybe even one of the ones Seaver's after. If there's something you want to find out from him, you might want to ask before I have my word with him. Here, you can take this off my hands. More suited to your kind, really. Good luck. Ага, секунду, он мне его просто подарил сейчас? Боже мой, я его хотел выкупить у него. Ну тогда, огромное спасибо тебе, чувак. Это хороший кинжал для меня. Особенно с учетом того, что у него идет прорубающий урон. Только надо поменять сейчас это. Руну надо вытащить из своего старого. И вставить его в этот. Ой. Все. Вот так вот. Теперь замечательно. Еще и разрыв сухожилия у нас перк. Not bad. Not bad, not bad. Слушай, ну час мы уже играем с небольшим. Давай тогда на этом заканчиваем и продолжим уже в следующей серии. ББ, пока.